Good morning. Today we'll have a discussion on probability distribution. What is the meaning of probability distribution or theoretical distribution? Then what is expectation of x and variance of x, and also discrete and continuous probability distribution. So we'll start with the probability distribution. So first of all, we will know what is meant by a random variable. Okay. So in probability, we have already studied about the random experiment. Now what is random experiment? Random experiment is an experiment which will be having more than two outcomes, and the trials can be repeated under uniform conditions. So that is what is meant by a random experiment. Now in probability distribution, first of all we will know what is meant by a random variable. Now a random experiment results into a number of outcomes, and we can find probability for each of these outcomes. We can also assign numerical values to those outcomes. Now consider a variable which assumes values exactly same as those assigned to the outcomes. Then that variable is called the random variable associated with that random experiment. So you know the meaning of random experiment, that is an experiment which can be continued under uniform conditions any number of times and which will be having more than two outcomes. So a random experiment results into a number of outcomes, and we can find probability for each of these outcomes. We can also assign numerical values to those outcomes. So there are number of outcomes, we can assign probability to those outcomes, and we can also assign, or we can find probability for the item, and we can assign numerical values to those outcomes. Now consider a variable which assumes values exactly same as those assigned to the outcomes. Then such variable is called random variable associated to that random experiment. Now for example, tossing a coin is a random experiment. You know, in case of tossing a coin, there will be two outcomes, that is head or tail. Okay, let us assign numbers 1 and 2 to these outcomes. That is, 1 is assigned to head and 2 is assigned to tail. Then consider a variable x which also takes values 1 and 2. Then x is a random variable associated to this experiment. X takes values 1 and 2. So this is an example for random variable and assigning values. So tossing a coin is a random experiment, and the outcomes are two outcomes, head and tail, and we are assigning numerical values 1 and 2 to these outcomes. That is, it can be, head can be assigned the value 1 and tail can be assigned the value 2, suppose. Then consider a variable x which also takes values 1 and 2. So just like head and tail is assuming values 1 and 2, the variable x is also assigning values 1 and 2. Then x is a random variable associated to this experiment. Then x takes values 1 and 2. So this is the meaning of random experiment. Okay. So random experiment എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് random experimentന് more than one outcome ഉണ്ടാവും. അത് സെയിം കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ട്രയൽ വേറൊരു ട്രയലിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കംസ്, ഓക്കെ, ആ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഹെഡും ടെയിലും ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് 1/2, ടെയിൽ 1/2 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. ദെൻ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം വേറൊരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യത്തെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഔട്ട്കമ്മിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വേറൊരു വേരിയബിളിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ആണ്. അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഹെഡും ടെയിലും ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ 1 and 2 എന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഹെഡിനും ടെയിലിനും നമ്മൾ 1 and 2 എന്ന വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാണ്. നൗ വേറൊരു വേരിയബിൾ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നൗ കൺസിഡർ എ വേരിയബിൾ വിച്ച് അസ്യൂംസ് വാല്യൂസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ദോസ് അസൈൻ ടു ദ ഔട്ട്കം. ഇവിടെ നമ്മൾ
എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഇവിടെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡിനും ടെയിലിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിം വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഓൾസോ ടേക്സ് വാല്യൂസ് 1 and 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയാം. എക്സ് ഓൾസോ ടേക്സ് വാല്യൂസ് 1 and 2. ഇവിടെ ഹെഡിനും ടെയിലിനും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് എക്സിനും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റാൻഡം വേരിയബിളിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സീ theoretical distribution or probability distribution. By theoretical distribution, we mean frequency distribution obtained for a random variable on the basis of mathematical model. Okay, so theoretical distribution means frequency distribution obtained for a random variable on the basis of mathematical model. Binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, etc. are examples of theoretical distribution or probability distribution. Suppose a random variable assumes different values, and for each such value we can find the respective probability on the basis of mathematical model or probability law. Then we can form a table showing the various values of the random variable and corresponding probabilities. This is the probability distribution or theoretical distribution. Suppose x is a random variable and assumes values x1, x2, xn up to xn. Okay. With corresponding probabilities p1, p2, etc. to pn. Then the probability distribution is, so these are the x values, that is x1, x2, xn. Then probability of x, p1, p2, etc. to pn. So this will be the probability distribution or the theoretical distribution. Okay. So theoretical distribution എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's a frequency distribution obtained for a random variable on the basis of a mathematical model. അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എന്താണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ആ റാൻഡം വേരിയബിളിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്, അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ്, അങ്ങനെ 3 സീരീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കാണിക്കും. ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സാക്ട് വാല്യൂസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീസും കാണിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വലും ഡിസ്ക്രീറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റാൻഡം അവിടെ നിങ്ങൾ വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസിയും എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് റാൻഡം വേരിയബിളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റിയുമാണ്. ഓക്കെ, റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so by theoretical distribution we mean a frequency distribution obtained for a random variable on the basis of a mathematical model. മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, f/n എന്നുള്ള ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന പ്രോബബിലിറ്റീസ്, ആ പ്രോബബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി അസൈൻ ടു ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസിയും കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റിയും കാണിക്കുന്നത്. നൗ examples of probability distribution are binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. So these are some of the examples of theoretical distribution. Now suppose a random variable assumes different values, and for each value we can find the respective probability on the basis of mathematical model. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. Then we can form a table showing the various values of random variable, that is x, and the corresponding probabilities, that is probability of x. This is probability distribution or theoretical distribution. അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
റാൻഡം വേരിയബിൾ x1 x2 എക്സെട്ര ടു xn ആണ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് p1 p2 എക്സെട്ര ടു pn ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സും എക്സ് റാൻഡം വേരിയബിൾ x1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രോബബിലിറ്റി p1 ആണ്. ദെൻ റാൻഡം വേരിയബിൾ x2 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി p2 ആണ്. അങ്ങനെ റാൻഡം വേരിയബിൾ xn ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് pn ആണ്. നൗ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് p of x will be greater than or equal to 0 and sigma p of x is equal to 1. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x greater than equal to 0 and sigma probability of x is equal to 1. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് എ വാല്യൂ റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സർട്ടൺ ഈവൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. അത് ഇമ്പോസിബിൾ ഈവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും, സർട്ടൺ ഈവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ അൺസർട്ടൺ ഈവൻറ്റ്സ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഈവൻ്റ് ആൻഡ് സർട്ടൺ ഈവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വാല്യൂ റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഓൾവേസ് 1 ആണെന്നറിയാം. സോ എവറി വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എക്സ് ടുഗെദർ ഇസ് 1. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ഓൾവേസ് ബി 1. ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് റാൻഡം വേരിയബിളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസീസും കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, so this is theoretical or probability distribution. So for example, let x stand for a number of head obtained when 3 coins are tossed. Then x takes values 0, 1, 2, 3 with corresponding probabilities 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, 1 by 8. So the probability distribution of x is x 0, 1, 2, 3. Then probability of x 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, 1 by 8. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് let x stand for number of heads. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ 0 ഹെഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഹെഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹെഡ് വരാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ 3 ഹെഡ് വരാം. ഓക്കെ, 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ആ 3 കോയിനിലും ഹെഡ് വരാതിരിക്കാം, അതാണ് 0 ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിൽ 1 ഹെഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹെഡ് വരാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ 3 ഹെഡ് വരാം. ഇതാണ് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, 0 ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 8 ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0 ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി 1 by 8. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വിൽ ബി എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ 1 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ക്യൂബ് ആണ്. നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു, 1 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോബബിൾ ഔട്ട്കംസ് 2 ആണ്. സോ 2 ക്യൂബ് ആയിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2 × 2 × 2 ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വിൽ ബി 8. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഓൾവേസ് 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 8 ആണ്. ദെൻ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിപ്പെൻസ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് 0 ഹെഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, 1 ഹെഡ് വരുമ്പോൾ, 2 ഹെഡ് വരുമ്പം, 3 ഹെഡ് വരുമ്പോൾ. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ 0 ഹെഡ് വരിക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? എല്ലാം ടെയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം ടെയിൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 1.
ഓക്കെ, സാധാരണ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എച്ച് എച്ച്, അതായത് മൂന്നും ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് ഹെഡും പിന്നെ രണ്ടും ടെയില് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടെയില് പിന്നത്തെ ഹെഡ് പിന്നെ ടെയില്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 8 ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം 8 ഉള്ളിടത്ത് ഇവിടെ 0 ഹെഡ് വരിക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി വിൽ ബി മൂന്നും ടെയില് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് 1/8 ആണ് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. അതേപോലെ ഒരു ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ THH ആവാം. സോറി, ഒരു ഹെഡാണ്. ഒരു ഹെഡ് ആവുമ്പോൾ HTT ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ THT ആവാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ TTH ആവാം. അങ്ങനെ 3 പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആ 3 പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ 3/8 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അതായത് HHT, ദെൻ THH അല്ലെങ്കിൽ HTH, അങ്ങനെ 3 പോസിബിലിറ്റി. അതാണ് ഇവിടെ 3/8. ദെൻ ഇവിടെ പിന്നെയുള്ളത് 3 ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. 3 ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒരു 3 ടെയിൽ വരാനുള്ള സെയിം പോസിബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് 3 കോയിനിലും ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വിൽ ബി 1/8. ഇതാണ് 0 ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/8, ഒരു ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 3/8, 2 ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 3/8, ആൻഡ് അഗെയിൻ 3 ഹെഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/8. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? P of x greater than equal to 0 ആയിരിക്കും. Then total probability will always be 1. That is sigma P of x is equal to 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, എല്ലാം greater than 0 ആണ് അല്ലെ. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ആണ്. So all the P of x is greater than equal to 0. ഇനി ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8. That is 8 divided by 8. That is equal to 1. So sigma probability of x or total probability is equal to 1. So this is an example for probability distribution. Okay. Now here is a question. Examine whether the following distribution is a probability distribution. Examine whether the following distribution is a probability distribution എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന്, P of x should be greater than equal to 0. ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റിയും greater than equal to 0 ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് സിഗ്മ P of x should always be 1. ഈ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ P of x will always be 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് -1 0 1 2 3. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് -1 ആണെങ്കിൽ 0.01, ദെൻ 0 ആണെങ്കിൽ 0.10, ദെൻ 1ന് 0.50, 2 0.30, 3 0.09. ഇതാണ് എക്സ്, അത് റാൻഡം വേരിയബിളും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, P of x greater than equal to 0 ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ P of x ഇവിടെ greater than equal to 0 ആണ്. കാരണം 0.01 മുതലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. 0.01, 0.10, 0.50, 0.30, 0.09 ഓക്കെയാണ്. ആ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് P of x ടോട്ടൽ, അതായത് സിഗ്മ P of x എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് 0.01 പ്ലസ് 0.10 പ്ലസ് 0.50 പ്ലസ് 0.30 പ്ലസ് 0.09. ഇത് രണ്ടും കൂടെ 0.1 കിട്ടും. ദെൻ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് all P of x values are positive. നെഗറ്റീവ് അല്ല, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് സം ഓഫ് P of x values is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 കണ്ടീഷൻസും, അതായത് P of x greater than equal to 0 and sigma P of x is equal to 1 are satisfied. So given distribution is a probability distribution അല്ലെങ്കിൽ theoretical distribution. അപ്പോൾ ഇത് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ P of x, ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ,
1 ആണോ? ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാല്യൂസ്. അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓർ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ്, ഈ വേരിയൻസും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും ആണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കാണാറുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ്. സോ ഫസ്റ്റ് we will see expectation of x. If x is a random variable, assuming the values x1, x2, etc. to xn with corresponding probability p1, p2, p3, etc. to pn, then the expectation of x is denoted by expectation of x is equal to x1 p1 plus x2 p2 plus xn pn. So expectation of x is the mean value of x. അതേപോലെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് if x is a random variable assuming the values x1, x2, etc. to xn with the corresponding probability p1, p2, p3, etc. to pn, then variance of x is defined as sigma x minus expectation of x the whole square. So variance of x is equal to sigma x square into p of x minus sigma x into p of x the whole square. നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ വേരിയൻസ് പറയുന്നത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാണാനുള്ള, അതായത് മീൻ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആണ്. മീൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, മീൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അതേപോലെ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ മീൻ ഓഫ് എക്സ്. സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് അറിയാം, എക്സ് കാണണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, എഫ് ഓഫ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/8. ദെൻ അത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 0 1/8, 1 3/8, 2 3/8, 3 1/8. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. സോ എക്സ് വാല്യൂസ് 0 1 2 3. ദെൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി, ഇത് 0 1 2 3 ആണ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 0ൻ്റെ കേസിൽ 1/8, 1ന് 3/8, 2 3/8 ആൻഡ് ഓൾസോ 3 1/8. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ആ 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ സെയിം തിങ് ആണിത്. അത് നോ ഹെഡ്, 1 ഹെഡ്, 2 ഹെഡ്, 3 ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സും എഴുതി. ദെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അടുത്തത് കാണാനുള്ളത്. ഓക്കെ, എക്സ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും തരും. ഓക്കെ, ദെൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ എഫ് എക്സിന് പകരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത്. സോ 0 ഇൻറ്റു 1/8 0, ദെൻ 1 ഇൻറ്റു 3/8 3/8, 2 ഇൻറ്റു 3/8 3/8, then 3 into 1/8 1/8. So total will be 12 divided by 8. So expectation of x അല്ലെങ്കിൽ mean of x എന്ന് പറയുന്നത് sigma x into p of x. അതാണ് ഈ ഒരു കോളം. x into p of x കണ്ടു, അതിൻ്റെ total will be sigma x into p of x, that is equal to 12 divided by 8. ഇതാണ് mean of this particular frequency distribution. Okay. Sorry, there was a mistake in typing. So here it is 2 into 3/8, that is 6/8. Then 3 into 1/8, that is 3/8. So the total comes to 12/8. Sorry. Okay, thank you.